जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शक मित्रों, मारी आ यूट्यूब चैनल श्री हरिभक्ति रसमां तमारा बधानुं हार्दिक स्वागत है। आजना विडियो में आपणे आमलकी एकादशी विशे श्रवण करीशुं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथिनुं विशेष महत्व है। एकादशीनी तिथि भगवान श्री विष्णुने समर्पित है। दर महीना में 2 एकादशी होय छे, एक शुक्ल पक्ष में अने बीजी कृष्ण पक्ष में। आ रीते वर्ष में कुल 24 एकादशी होय छे। बधी एकादशीनुं पोतानुं खास महत्व होय छे। फाल्गुन महीनाना शुक्ल पक्ष में आवती एकादशीने आमलकी एकादशी तरीके ओळखवामां आवे छे। आमलकी एकादशीना दिवसे उपवासनी साथे भगवान श्री हरि विष्णु अने आमळानी वृक्षनी पूजा करवामां आवे छे। मानवामां आवे छे कि आ दिवसे भगवान श्री विष्णुનું व्रत અને પૂજા કરવાથી તમામ દુઃખ દૂર થાય છે, પાપનો નાશ થાય છે। ઉપરાંત આ દિવસે આમળાના વૃક્ષની પણ પૂજા કરવાનું વિશેષ મહત્વ છે। આ દિવસે પૂજા અને ઉપવાસ કરવાથી જીવનમાં સમૃદ્ધિ આવે છે, બધા પાપોનો નાશ થાય છે અને દુઃખોનો અંત આવે છે। આજના વિડીયોમાં આપણે आमलकी एकादशी कया दिवसे करवानी छे, मुहूर्त कयुं छे, पारण समय कयो छे तथा आमलकी एकादशीनुं महत्व शुं छे, आ दिवसे तमारे शुं करवुं शुं न करवुं ते पण आपणे आजना विडियोमां श्रवण करीशुं। तो विडियो तमे अंत सुधी जोता रहेजो। हिंदू धर्मशास्त्रोमां जणाववामां आव्युं छे कि आमलकी एकादशीनुं व्रत करवाथी सैकड़ों तीर्थों अने घणा यज्ञोना समान पुण्य प्राप्त थाय छे तथा 1000 गायोनुं दान करवा जेटलुं पुण्य प्राप्त थाय छे। हिंदू मान्यताओ अनुसार आमलकी एकादशीनुं व्रत अने आ दिवसे भगवान श्री विष्णुनी पूजा करनाराना तमाम पापो नष्ट थई जाय छे। आ दिवसे व्रत अने पूजा करवाथी मृत्यु बाद मोक्ष अने भगवानना चरणोमां स्थान मळे छे, विष्णु धाम में स्थान मळे छे। आमलकी एकादशीना दिवसे व्रत अने पूजा करवाथी जीवनना तमाम दुखो दूर थई जाय छे अने साथे ज जीवन में सुख समृद्धि अने शांतिनुं आगमन थाय छे। महाशिवरात्रिनो पर्व तथा होळीना पर्व वच्चे आमलकी एकादशीनुं व्रत आवे छे। आमलकी एकादशीने अलग अलग नामोथी ओळखवामां आवे छे। आमलकी एकादशीने आमळा एकादशी, अमला एकादशी के रंगभरी एकादशी तरीके पण ओळखवामां आवे छे। हवे आपणे आमलकी एकादशीनुं व्रत कया दिवसे करवानुं छे तेना विशे श्रवण करीशुं। हिंदू पंचांग अनुसार फाल्गुन महीनाना शुक्ल पक्षनी एकादशी तिथि 9 मार्च 2025 અને રવિવારના રોજ સવારે 7:45 પર શરૂ થઈ 10 માર્ચ સોમવારના રોજ સવારે 7:44 પર સમાપ્ત થશે। ઉદય તિથિ અનુસાર આમલકી એકાદશીનું વ્રત 10 માર્ચ અને સોમવારના રોજ ઉજવવામાં આવશે। આ દિવસે તમારે संसारना पालनहार भगवान श्री विष्णुनी पूजा करवानी तथा व्रत अने उपवास राखवानो। हवे आपणे आमलकी एकादशीनो पारण समय कया दिवसे छे तेना विशे श्रवण करीशुं। एकादशीना व्रतमां पारणनुं खूब ज महत्व होय छे। आमलकी एकादशी व्रतना पारणानुं मुहूर्त 11 मार्च अने मंगळवारना रोज सवारे 6:50 पर शरू थई सवारे 8:13 सुधीनुं रहेशे। आ समयगाळा दरमियान तमारे व्रतना पारणा करी लेवा एटले के उपवास तोड़ी लेवो। आ दिवसे भगवान श्री विष्णुनो प्रिय दिवस गणवामां आवे छे अने आ दिवसना व्रत अने पूजाथी जीवनमां धन अने सारू आरोग्य प्राप्त थाय छे। हिंदू धर्मशास्त्रोमां आमलकी एटले के आमळाना वृक्षने पवित्र गणवामां आव्युं छे। आ वृक्ष में भगवान श्री विष्णु वसे छे, તેથી आमलकी एकादशी पर आमळाना वृक्षनी पूजा करवानुं विशेष महत्व छे। आमलकी एकादशीना दिवसे आमळाना वृक्षनी पूजा करवाथी शुभ फळोनी प्राप्ति थाय छे।
આમલકી એકાદશીના દિવસે આમલકી વૃક્ષના પત્તા અને ફળો એટલે કે આમળાના વૃક્ષના પત્તા તથા ફળોની પૂજા કરવાથી અનેક ગણું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે તથા શુભતા આવે છે. આમલકી એકાદશી એટલા માટે પણ ખાસ છે કારણ કે આ એકમાત્ર એકાદશી છે જેના દિવસે ભગવાન શ્રી વિષ્ણુની સાથે ભગવાન શિવ અને માતા પાર્વતીની પણ પૂજા કરવામાં આવે છે. આ દિવસે ભોલાનાથ માતા પાર્વતીને કાશી લઈને ગયા હતા. ભોલેનાથના કાશી આવવાની ખુશીમાં લોકોએ તેમના પર ફૂલોની વર્ષા કરી હતી અને રંગ ગુલાલ લગાવ્યું હતું. આ ઉપરાંત આ દિવસે કાશી વિશ્વનાથ સાથે રંગો અને ગુલાલની હોળી પણ રમવામાં આવે છે, જેના કારણે તેને રંગભરી એકાદશી પણ કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે આમલકી એકાદશીની વ્રત પૂજા કેવી રીતે કરવી તેના વિશે શ્રવણ કરીશું. વ્રત કરનાર વ્યક્તિએ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી સ્નાનાદિ કાર્ય પતાવી સ્વચ્છ કપડાં પહેરવા. ભગવાન શ્રી વિષ્ણુને પીળો રંગ ખૂબ જ પ્રિય છે, તેથી પીળા રંગના વસ્ત્રો પહેરવા. ત્યારબાદ સૂર્યદેવને અર્ઘ્ય આપવું અને તમારા ઘરને તથા પૂજાઘરને સાફ સફાઈ કરવી. આંગણામાં રંગોળી પૂરવી. ત્યારબાદ તમારા પૂજાઘરમાં એક બાજોટ પર લાલ રંગનું કપડું પાથરવું અને તેના પર ભગવાન શ્રી ગણેશ તથા ભગવાન શ્રી વિષ્ણુ તથા માતા લક્ષ્મીજીની મૂર્તિની સ્થાપના કરવી. બધા દેવી દેવતાઓને પ્રથમ ગંગાજળથી સ્નાન કરાવવું, ત્યારબાદ પંચામૃતથી સ્નાન કરાવવું, ત્યારબાદ ફરીથી શુદ્ધ જળથી સ્નાન કરાવવું. ભગવાન શ્રી વિષ્ણુ તથા ભગવાન શ્રી ગણેશને ચંદનનું તિલક કરવું, માતા લક્ષ્મીને કંકુનું તિલક કરવું. બધા દેવી દેવતાઓને અક્ષત, અબીલ, ગુલાલ, સિંદૂર અને ફૂલો અર્પણ કરવા. ફૂલોની માળા અર્પણ કરવી. આમલકી એકાદશીના દિવસે શ્રી હરિને ખાસ આમળાનો પ્રસાદ અર્પણ કરવો. તેમને આમળા ખૂબ જ પ્રિય છે, તેથી તે દિવસે ખાસ શ્રી હરિને આમળા અર્પણ કરવા. તેમને તુલસી પત્ર અર્પણ કરવા. ભગવાન શ્રી વિષ્ણુને તુલસી માતા ખૂબ જ પ્રિય છે અને ભગવાન શ્રી ગણેશને દરોઈ અર્પણ કરવી. ત્યારબાદ ધૂપ કરી દીવો પ્રગટાવવો અને વ્રતનો સંકલ્પ લેવો. ત્યારબાદ બધા દેવી દેવતાઓની આરતી કરવી અને ભોગમાં તમારે ખાસ આમળા ધરાવવા, કેમ કે ભગવાન શ્રી વિષ્ણુને આમળા ખૂબ જ પ્રિય છે. ભગવાન શ્રી ગણેશને લાડુ તથા મોદક ખૂબ જ પ્રિય છે, તેથી પ્રસાદમાં તમે લાડુ અથવા મોદક પણ ધરાવી શકો છો. માતા લક્ષ્મીને ખીર ખૂબ જ પ્રિય હોય છે, તેથી તમે ભોગમાં ખીર પણ ધરાવી શકો છો. ભગવાન શ્રી વિષ્ણુને પીળો રંગ ખૂબ જ પ્રિય છે, તેથી તમારે ફળમાં કેળા ખાસ અર્પણ કરવા અને મીઠાઈમાં પીળા રંગની મીઠાઈનો ભોગ ખાસ ધરાવવો, આમળા ખાસ ધરાવવા. તે સિવાય તમે તમારી મરજીથી ખાસ સાત્વિક પ્રસાદ ધરાવી શકો છો. ત્યારબાદ તમારે મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરવું. ભગવાન શ્રી ગણેશનો મંત્ર છે ઓમ ગમ ગણપતયે નમઃ. ભગવાન શ્રી વિષ્ણુનો મંત્ર છે ઓમ વિષ્ણવે નમઃ તથા માતા લક્ષ્મીનો મંત્ર છે ઓમ શ્રીમ હ્રીમ ક્લીમ શ્રી સિદ્ધ લક્ષ્મી નમઃ. પૂજા કરતી વખતે તમારે આ મંત્રનો ખાસ જપ કરવો તથા થાળ ગાઈને પ્રસાદ અડોશ પડોશમાં વહેંચી દેવો અને પૂજા પત્યા બાદ તમારે ખાસ વાર્તા શ્રવણ કરવાની. વ્રત કરીએ અને કથા શ્રવણ ના કરીએ તો વ્રતનું પૂરું ફળ મળતું નથી, તેથી કથા ખાસ શ્રવણ કરવી જોઈએ. ત્યારબાદ તમારા ઘરના નજીકમાં પીપળો હોય તો તમારે પીપળાની પણ ખાસ પૂજા કરવાની. પીપળાને જળ અર્પણ કરી અબીલ, ગુલાલ, કંકુ, અક્ષત, ફૂલ અર્પણ કરવા તથા દોરો વીંટાળી તમારે ઓછામાં ઓછી 7 વાર પ્રદક્ષિણા કરવી અને આ દિવસે તમારે ખાસ આમળાના વૃક્ષની પણ પૂજા કરવી જોઈએ. આમળાના ઝાડની નીચે નવરત્ન ધરાવતો કળશ મૂકવો. ત્યારબાદ ધૂપ કરી દીવો પ્રગટાવવો. કંકુ, અક્ષત, ચંદન, અબીલ, ગુલાલ, સિંદૂર અર્પણ કરવું તથા ફળ અર્પણ કરવા, કારણ કે
આમળાના ઝાડમાં પણ ભગવાન શ્રી વિષ્ણુનો વાસ હોય છે, તેથી તેમની પૂરી શ્રદ્ધા ભક્તિથી ઝાડની પૂજા કરવાની. જો તમારા નજીકમાં આમળાનું ઝાડ ન હોય તો તમારે ભગવાન શ્રી વિષ્ણુને પ્રસાદ તરીકે આમળાનું ફળ ખાસ અર્પણ કરવું. ત્યારબાદ આમલકી એકાદશીના દિવસે તમારે યથાશક્તિ ગરીબોને દાન કરવું. તમે અન્નદાન, વસ્ત્રદાન તથા ધનનું દાન કરી શકો છો. ત્યારબાદ ગાયને ઘાસ, રોટલી અને ગોળ ખવડાવવું. તેનાથી તમે અનેક ગણું પુણ્ય પ્રાપ્ત કરી શકો છો. આ રીતે તમારે પૂરી શ્રદ્ધા ભક્તિથી પૂજા કરવાની અને વ્રત કરવાનું. તો ભગવાન વિષ્ણુ અવશ્ય તમારા પર પ્રસન્ન થશે અને તમારા ઘરમાં સુખ, સમૃદ્ધિ અને ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ થશે. હવે આમલકી એકાદશીના દિવસે તમારે શું કરવું, શું ન કરવું તેના વિશે આપણે શ્રવણ કરીશું. આમલકી એકાદશીના દિવસે આમળાથી બનેલી વસ્તુઓ ખાવી જોઈએ. આ દિવસે આમળાનું સેવન કરવાથી વ્યક્તિને અક્ષય ફળોની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે અને સાથે જ સ્વાસ્થ્ય સાથે સંબંધિત મુશ્કેલીઓ પણ દૂર થઈ શકે છે. આમલકી એકાદશીના દિવસે શક્કરિયાનું સેવન કરવું પણ ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. માટે આમલકી એકાદશી પર શક્કરિયાનું સેવન ખાસ કરવું. આમલકી એકાદશીના દિવસે નાળિયેરનું સેવન જરૂર કરવું જોઈએ. એવી માન્યતા છે કે તેનાથી માતા લક્ષ્મીની કૃપા બની રહે છે. આમલકી એકાદશીના દિવસે સાબુદાણા ખાવાથી પણ લાભ થાય છે. જો આમલકી એકાદશીના દિવસે તમે ભોજન બનાવી રહ્યા છો તો તે આમળાના ઝાડની નીચે બેસીને બનાવીને ખાવું જોઈએ. કહેવાય છે કે તેનાથી દુગણું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. આમળા એક એવું ફળ છે જે ખૂબ જ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે, તેમજ તેને લાંબા આયુષ્યનું પ્રતીક પણ માનવામાં આવે છે. આમળા એકાદશીના દિવસે ભગવાનને આમળા અર્પણ કરવાથી અને આમળા ઝાડની પૂજા કરવાથી દીર્ઘાયુની પ્રાપ્તિ થાય છે. આમલકી એકાદશીના દિવસે આમળાના ઝાડની પૂજા અવશ્ય કરવી જોઈએ. આ ઉપરાંત પૂજામાં આમળા પણ ભગવાનને અર્પણ ખાસ કરવા જોઈએ. આમલકી એકાદશીના દિવસે આમળાના ઝાડની પૂજા કરતી વખતે તમારે આ મંત્રનો ખાસ જપ કરવો. ઓમ નારાયણાય વિદ્મહે વાસુદેવાય ધીમહિ તન્નો વિષ્ણુ પ્રચોદયાત. આ મંત્રનો તમારે ખાસ જપ કરવો જોઈએ. એવું પણ માનવામાં આવે છે કે આમળા એકાદશીના દિવસે આમળાના વૃક્ષની પૂજા કર્યા બાદ આમળાના વૃક્ષના નીચે બેસવું પણ ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. હવે આ દિવસે આપણે શું ન કરવું જોઈએ, શું ન ખાવું જોઈએ, કયા નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ તેના વિશે શ્રવણ કરીશું. આમલકી એકાદશીના દિવસે તમારે તામસિક ભોજન ગ્રહણ ન કરવું જોઈએ. આમલકી એકાદશીના દિવસે ડુંગળી, લસણ, માંસ, મદિરા વગેરેનું સેવન ન કરવું જોઈએ. કહેવાય છે કે તેનાથી અશુભ પરિણામ મળી શકે છે. એકાદશીના વ્રતમાં ચોખાનું તથા અનાજનું સેવન વર્જિત છે, તેથી આ દિવસે ચોખા તથા અનાજનું સેવન ન કરવું જોઈએ તથા મસૂરની દાળનું સેવન પણ તમારે ન કરવું જોઈએ. આવું કરવાથી ભગવાન વિષ્ણુ ખૂબ જ નારાજ થઈ જાય છે અને ક્રોધિત થઈ જાય છે. તો આ રીતે નિયમોનું પાલન કરીને વ્રત કરવાથી, ઉપવાસ કરવાથી તથા ભગવાન શ્રી વિષ્ણુ તથા માતા લક્ષ્મીની પૂજા કરવાથી તથા આમળાના વૃક્ષની પણ પૂજા કરવાથી ભગવાન શ્રી વિષ્ણુ તથા માતા લક્ષ્મી ખૂબ જ પ્રસન્ન થાય છે. તેમની અપાર કૃપા આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. વ્રત કરનાર વ્યક્તિને સુખ, સૌભાગ્ય, ધન અને સમૃદ્ધિ તથા સંસારના બધા જ સુખોની પ્રાપ્તિ થાય છે. અંતે વિષ્ણુ લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. વૈકુંઠમાં આપણને સ્થાન મળે છે. તો ભક્તો, આજના વિડીયોમાં આપણે આમલકી એકાદશીનું મહત્ત્વ શું છે તે જાણ્યું અને આમલકી એકાદશીનું વ્રત કયા દિવસે કરવાનું છે, તેનું મુહૂર્ત અને પારણ સમય કયો છે તે પણ જાણ્યું. આ દિવસે શું કરવું, શું ન કરવું તેના વિશે પણ શ્રવણ કર્યું. તો આજનો વિડીયો તમને પસંદ પડ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી બીજા લોકો સુધી વિડીયોનો પ્રચાર કરજો, જેથી બીજા લોકો પણ જાણકારી મેળવી શકે. કોમેન્ટમાં જય વિષ્ણુ ભગવાન, જય લક્ષ્મી માતા જરૂરથી લખજો. ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે.
ત્યાં સુધી બધા ભક્તોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. વિડીયો જોવા માટે ધન્યવાદ.